ওকে, সো আমরা আস্তে আস্তে শুরু করি। তোমাদেরকে চ্যাপ্টার 10 এর লেকচার ভিডিওস গুলি দিয়ে দেওয়া হয়েছে ওভার দ্য উইক। তো আমরা আমাদের ক্লাসগুলো এমন ভাবে অপারেট করি যে স্যাটারডে এন্ড মানডেতে তোমাদেরকে ভিডিওস দিয়ে দেওয়া হয়, সো দ্যাট তোমরা ওগুলো দেখে রেখে ওয়েডনেসডেতেই রিভিউ ক্লাস করতে পারো, সো দ্যাট পার উইক আমরা একটা করে চ্যাপ্টার শেষ করি। ঠিক আছে? এন্ড তোমাদের সবার বুকলেট গুলি কালেক্ট করা হয়েছে না? আমরা নেক্সট উইক থেকে বুকলেট সলভিং ক্লাসেস স্টার্ট করে দিব। ওকে, তো ওখানে তোমাদের ফার্স্ট এর যে দুটা চ্যাপ্টার 1 এন্ড 2, ওই দুটার জন্য স্পেসিফিক্যালি আমি নিজে প্রথমে সলভ করায় দিব। দেন ওয়ান্স ইউ পিপল গেট দ্য হ্যাং অফ ইট যে কিভাবে করে কোশ্চেন পেপার সলভ করতে হয়, দেন তোমাদেরকে ওরকম একটা টাস্ক দিয়ে দেবো যে এত পেজ থেকে এত পেজ আর এই চ্যাপ্টারটা এই উইকের মধ্যে করে রাখবা। দেন আমরা ওইটার সলিউশন ক্লাস করবো এমন টাইপের। ঠিক আছে? সো এটা নেক্সট উইকের জন্য আমি নিজে করাই দেবো, পরের উইক গুলোর জন্য তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে। ওকে, লেটস স্টার্ট চ্যাপ্টার 10, properties of waves. Now first of all, what is a wave? Faiza? Wave কি জিনিস? These are means of transferring energy and information from one place to another, right? Without transferring the matter. So তাহলে waves কি জিনিস? These are means of transferring energy and information from one place to another without transferring matter. All right. So তাহলে first of all we know the definition of waves. এখন wave এর আমাদের types. Wave আমাদের কয় টাইপের? Are they? There are two types, কি কি? mechanical and electromagnetic. Very good. This is a way of classifying the waves, mechanical waves and electromagnetic waves. Mechanical waves কাদেরকে বলি? So which require medium to transfer energy and information. So mechanical waves are those যাদের কি লাগে? They require a medium to transfer energy and information from one place to another, and electromagnetic waves are those which can travel through vacuum. Matter থাকলে তো পাস করতে পারবেই, matter যদি নাও থাকে, even through vacuum they can transfer energy. Okay, so mechanical waves and electromagnetic waves, এগুলো ডিটেইলস তোমাদের ভিডিওস গুলোর মধ্যে অনেক সুন্দর মতো নোট করা আছে। আমি সবকিছু ডিটেইলে লিখবো না, জাস্ট সামারাইজ করছি। ওকে, so mechanical waves and electromagnetic waves, and from the lectures that I have given you, from there you know the actual definitions, mechanical waves and electromagnetic waves কোনটা কি করে, কোনটার মিডিয়াম লাগে, কোনটার মিডিয়াম লাগে না, examples and everything. Then আরেকটা way of classifying waves আছে, ওটা কি? Waves can be classified as mechanical and electromagnetic. This is a way, correct? Then another way of classifying waves, কি? Longitudinal and transverse waves, right? So waves can also be classified in this manner, isn't it? Longitudinal waves and transverse waves. Longitudinal waves কাদেরকে বলি?
the waves whose vibrations are parallel to the direction of wave motion, right? So wave motion যেদিকে particular vibration টা ওই ডিরেকশনের সাথে কি parallel. So this is the direction of wave motion. And what are these? These are the directions of particle vibrations. এগুলির ডেফিনেশনস এন্ড এগুলির এই ডায়াগ্রাম যেগুলি এঁকে দিচ্ছি এন্ড আঁকা ছিল তোমাদের নোটস এর মধ্যেও ওই ভিডিওগুলিতে। তো এই ডায়াগ্রামস এন্ড এই ডেফিনেশনস মাস্ট তোমাদের মনে রাখতেই হবে, বিকজ এগুলি রিলেটেড কোশ্চেন আমাদের আসবেই আসবে। অলরাইট, সো তোমরা কোশ্চেন পেপার সলভ করতে সময় এই ব্যাপারগুলি ফেস করবা। তো যত তাড়াতাড়ি এগুলা মনে রাখতে পারবা তত ভালো। এন্ড ডায়াগ্রামটা এরকম যেভাবে আঁকতেছি ওভাবে করে আঁকার ট্রাই করবা। ডিরেকশনস অফ পার্টিকেল ভাইব্রেশনস অর অসিলেশনস যেটাই বলো। And what about transverse wave? Transverse wave এ কি হয়? Direction of wave motion এর সাথে particle vibration এর relationship কেমন? Are they Perpendicular. perpendicular? So this is the direction in which the wave is moving, direction of wave motion. And these are what? These are the directions of particle vibrations which are perpendicular to the direction of wave motion. So এর জন্য এটাকে আমরা কি বলি? Transverse waves. So what are these called? These are the directions of particle vibration. All right, so first of all we defined what is wave. These are means of transferring energy and information from one place to another without transferring matter. Then waves can be classified in two ways. You can either say waves are either mechanical or electromagnetic. Mechanical waves are those which require a medium for transferring energy or to move, basically. And for electromagnetic waves, they do not require a medium. They can even pass through vacuum. Another way of classifying waves are longitudinal waves and transverse waves. What are longitudinal waves? These are waves in which the direction of particle vibration are parallel to the direction of wave motion. And whatever the transverse waves, in this wave, the direction of particle motion or particle vibration is perpendicular to the direction of wave motion. তো এইগুলি নিয়ে কি কারো কোনো কনফিউশন আছে? ডেফিনেশনস গুলি নিয়ে এন্ড ডায়াগ্রাম নিয়ে? No, sir. ওকে, সো এইগুলি নিয়ে কারো যদি কোনো কনফিউশন না থাকে, then we will be moving on and look at the graphs. যে আমাদের ওয়েভের প্রপার্টি গুলি এক্সপ্লেইন করার জন্য আমাদের কয়েকটা হ্যাঁ শুদ্ধ পরে কি স্ক্রিনশট নিবা? হ্যাঁ স্যার আরেকটু করে। ওকে, এগুলি কিন্তু আমি অনেক হ্যাঁ স্যার ছোট করে লিখছি, বুঝছো? তোমাদেরকে যে ভিডিওস গুলি দেওয়া হয়েছে ওগুলিতে আরো ডিটেইলস এ লেখা। অলরাইট, এটা স্ক্রিনশট নাও, সমস্যা নেই, কিন্তু ফলো করবা মেইন ওই যে নোটস এর যে ভিডিও গুলি দেওয়া হয়েছে ওটার মধ্যে আরো ডিটেইলস এ লেখা, যে মেকানিক্যাল ওয়েভস এর ডিটেইলস লেখা আছে, দেন লংজিটিউডিনাল ট্রান্সভার্স ওয়েভের ডেফিনেশনস লেখা আছে, তো ওগুলিও লিখে রাখতে হবে। অলরাইট, আমরা এই সামারি ক্লাসগুলোতে মেইনলি করব কি, যে যে প্রবলেমস গুলি আছে ওগুলি নিয়ে কথা বলবো, অর জাস্ট ছোট ছোট করে এক্সপ্লেনেশন দিয়ে দিয়ে চ্যাপ্টারটা কভার করে ফেলবো। অলরাইট, ঠিক আছে। সো ফর নাও ওয়েভের ডেফিনেশন, ওয়েভের টাইপ, এগুলি নিয়ে আমাদের কাজ শেষ। লেটস গো টু দ্য টার্মিনোলজিস দ্যাট উই হ্যাভ টু নো ইন অর্ডার টু এক্সপ্লেইন আ ওয়েভ। তো কি কি টার্মিনোলজি গুলো আমাদের জানতে হয়? অ্যামপ্লিটিউড, টাইম পিরিয়ড, frequency, wavelength. These are the terms that we need to be familiar with when we will be dealing with waves, because এগুলি দিয়ে আমাদের ওয়েভকে কি করতে হয়,
explain করা লাগে। So what happens over here? Let's see. This is the wave. Let's see if I can bring it to a shape. Okay, এখানে এঁকে ফেলি directly. So suppose this is a wave. Now we will have two types of graph. একটা হলো displacement versus time graph আর একটা হলো displacement versus distance graph. দুইটা ডিফারেন্ট জিনিস। So y axis এ হবে আমাদের displacement, x axis এ আমাদের টাইম দিয়ে ফার্স্ট থেকে দেখায়, নিচে টার্মটা let's try to So একটা হলো আমাদের displacement versus time graph আর একটা হলো displacement versus distance graph. কোন গ্রাফে জিনিসটা কি শো করে we will see. ফার্স্ট এ মনে করো একটা ব্যাপার ইমাজিন করো, মনে করো একটা ট্রে অফ ওয়াটার। তোমাদেরকে আজকে একটা অ্যানিমেশন দেখাই, ফার্স্ট একটা সিমুলেশন দেখাবো আর কি মেইনলি। তো ওকে, সবাইকে আমার ল্যাপটপের স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let's see a side view. So this is a tray of water. তো আমরা সাইড ভিউ দেখছি। তো এখানে কি আছে, কোনো ওয়েভ আছে? কারেন্টলি দেয়ার আর নো ওয়েভস। তো তাহলে ওয়াটার লেভেলটা হলো এই জায়গায়, রাইট? নাও ওয়াটার লেভেলের সেন্টারটা কোথায়? যে এই যে ব্রোকেন লাইনটা, আমার হাতটা যে দিক দিয়ে, কার্সারটা যে দিক দিয়ে যাচ্ছে খেয়াল করতেছো? এই যে আমাদের এই যে ব্রোকেন লাইনটা, এই জায়গাটাই কি দিস ইজ দা ওয়াটার লেভেল, যে ইকুইলিব্রিয়াম ওয়াটার লেভেল, রাইট? এখন আমি যদি এখানে এই ট্যাপটা থেকে পানি ছেড়ে দেই, সো হোয়াট উইল হ্যাপেন? তো তখন এখানে একটা ওয়েভ ক্রিয়েট হবে না? তো ওয়েভের কিছু পার্ট কি করবে, কারেন্ট যে ওয়াটার লেভেলটা আছে, যে when there is no wave, কারেন্ট যে ওয়াটার লেভেলটা আছে তার থেকে ওয়াটারটা কিছু জায়গায় উপর উঠবে, কিছু জায়গায় এটা কি করবে, নিচে নামবে না? Yes, sir. তো এই যে আমাদের ওয়াটার লেভেলটা কতটুকু উপর উঠছে আর কতটুকু নিচে নামছে, কার রেসপেক্টে উপর উঠছে নিচে নামছে? কারেন্ট যেই ওয়াটার পজিশনটা আর ওয়াটার লেভেলটা, যে when there is no wave, এটাকে আমরা কি বলবো? যখন কোনো ওয়েভ নাই, এই ওয়াটার লেভেলটাকে আমরা বলবো ইকুইলিব্রিয়াম ওয়াটার লেভেল। অলরাইট, যখন কোনো ওয়েভ নাই এটাকে কি বলবো? ইকুইলিব্রিয়াম ওয়াটার লেভেল। এখন ইকুইলিব্রিয়াম ওয়াটার লেভেল থেকে যত উপরে যাবে তত কি হবে? ডিসপ্লেসমেন্ট পজিটিভ হবে, যে পজিটিভ ডিরেকশনে যাচ্ছে, যে আপওয়ার্ড গেলে পরে কি ধরবো? পজিটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট। এন্ড কারেন্ট যে ওয়াটার লেভেল আছে তার থেকে যদি নিচে নামে তো তখন ওটাকে আমরা কি বলবো? নেগেটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট। আর যেই পয়েন্টটা কি থাকবে, যেই পয়েন্টটা অলওয়েজ আমাদের ওয়াটার লেভেলে থাকবে, আর কারেন্ট যে ওয়াটার লেভেলটা আছে পানিটাও যদি ওই ওয়াটার লেভেলেই থাকে, সো তখন কি হবে? ওইটা ডিসপ্লেসমেন্ট কত বলবো বলো তো? সে আগে যেখানে ছিল, ওয়েভ আসার পরেও সে ওখানেই আছে, সো তাহলে তার কি কোনো পজিশনে চেঞ্জ আসছে?
কি বলতেছে বুঝতেছো, যে আগে ওয়াটার লেভেলটা যেখানে ছিল এখন ওয়াটার লেভেল যদি একই জায়গায় থাকে so তাহলে কি ওখানে কোনো ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে নাকি না? তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ কি বলছি? Sir, মানে বললাম যে তোমাদের কারেন্ট যে ওয়াটার লেভেলটা, পানিটা যদি এই লেভেলে থাকে তো তাহলে কি কোনো ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে নাকি না? হচ্ছে না। উপরে উঠলে ডিসপ্লেসমেন্টটা কি হবে, পজিটিভ নাকি নেগেটিভ? positive, আর নিচে নামলে negative. ভেরি গুড। সো এই ব্যাপারটাই এখন আমরা দেখবো। দেখো আমি ট্যাপটা ছেড়ে দেই। সো সি হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং, যে কারেন্ট যে ওয়াটার লেভেলটা এখান থেকে কিছু ওয়াটার লেভেল থেকে উপরে এন্ড কিছু ওয়াটার লেভেল থেকে কোথায়, নিচে, রাইট? তাহলে এই যে আমাদের ওয়াটার লেভেলটা কি হচ্ছে, উপরে উঠছে নিচে নামছে, সো তার মানে কি দেয়ার ইজ আ ডিসপ্লেসমেন্ট, রাইট? এখন এখানে মধ্যে দেখো একটা জায়গায় পজ দেই। তো এখন এখানের মধ্যে দেখো দেয়ার ইজ আ সার্টেন পজিশন যেখানে আমাদের ওয়েভটা কি হচ্ছে, ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন থেকে মানে ইনিশিয়াল ওয়াটার লেভেল থেকে ম্যাক্সিমাম উপরে উঠতেছে আর ম্যাক্সিমাম নিচে নামতেছে, এরকম একটা পজিশন আছে না আমাদের? ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন থেকে ম্যাক্সিমাম যেখানে উপরে যাবে ওই পয়েন্টটাকে আমরা কি বলবো, আর ওই ডিসপ্লেসমেন্টটাকে আমরা কি বলবো, ওই ডিসপ্লেসমেন্টটাকে আমরা বলবো অ্যামপ্লিটিউড, রাইট? অ্যামপ্লিটিউডের ডেফিনিশন কি দেওয়া হয়েছে? It is the maximum displacement from equilibrium position, তাই তো? Yes, তাহলে sir. অ্যামপ্লিটিউডের ডেফিনিশনটা কি? অ্যামপ্লিটিউড ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্ট ফ্রম ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন। তো এই জিনিসটা এখন দেখো, একটা কমপ্লিট ওয়েভ কাকে বলা হয়? এই যে দেখো এইখান থেকে শুরু করে এই যে ওয়েভটা ঘুরে আবার তার আগের পজিশনে আসলো, সো এটাকে কি বলা হয়? ওয়ান কমপ্লিট ওয়েভ। এখন একটা কমপ্লিট ওয়েভের লেন্থ কতটুকু, এটাকে আমরা কি বলি? ওয়ান ওয়েভ লেন্থ, রাইট? যে একটা কমপ্লিট ওয়েভ কতটুকু লম্বা এটাকে আমরা কি বলবো? ওয়ান ওয়েভ লেন্থ। এটা আমরা মোর কমনলি কিভাবে বের করি? ক্রেস্ট থেকে ক্রেস্ট, যে ওয়াটার ম্যাক্সিমাম যেখানে উপরে উঠতেছে বা ওয়েভ ম্যাক্সিমাম যেখানে উপরে উঠছে ওই জায়গাটাকে আমরা কি বলি? ক্রেস্ট। আর ওয়েভ যেখানে নিচে নামছে ওই পয়েন্টটাকে আমরা কি বলি? ট্রাফ, তাই না? So crest and trough, all right. So crest position and trough position, these are what? These are the maximum displacement from equilibrium position. এখন একটা ক্রেস্ট থেকে তার অ্যাডজাসেন্ট ক্রেস্ট, অ্যাডজাসেন্ট মানে কি? পাশে, তাই না? পাশাপাশি যেটা। So the distance between two adjacent crests or the distance between two adjacent troughs, এটা থেকে আমরা কি পাবো? একটা ওয়েভ কতটুকু লম্বা এটা পাবো না? তো একটা ওয়েভের লেন্থকে আমরা কি বলবো? ওয়েভ লেন্থ। বুঝতে পারছো? তো তাহলে ওয়েভ লেন্থ ইজ দ্য লেন্থ অফ ওয়ান কমপ্লিট ওয়েভ, অলরাইট? এখন দেখো এই যে এখানের মধ্যে আমি ফ্রিকোয়েন্সিটা বাড়াতে কমাতে পারবো, ব্যাপারটা কেমন খেয়াল করো। এই যে এখানে সব একটু একটা জিনিস দেখো, আমি ট্যাপটা এখন ছাড়বো, এখন দেখবা এই যে পানি কি করতেছে, আর এই ড্রপ গুলি কি করতেছে, একটা সার্টেন ফ্রিকোয়েন্সিতে পড়তেছে। সো একটা ড্রপ যখন পড়ে তখন সে কি করে? একটা ওয়েভ ক্রিয়েট করে, রাইট? এখন আমি যদি ফ্রিকোয়েন্সিটা বাড়াই দেই তো তাহলে কি পার সেকেন্ডে বেশি করে ওয়েভ ক্রিয়েট হবে নাকি কম করে ওয়েভ ক্রিয়েট হবে? দেখো তো, দেখো ফ্রিকোয়েন্সি বাড়াই দিলাম, তো এখন ড্রপ গুলি কি আরো তাড়াতাড়ি পড়ছে না নিচে? বেশি করে ওয়েভ ক্রিয়েট হবে। তো তাহলে কি ফ্রিকোয়েন্সি কি ডিটারমাইন করে? পার সেকেন্ডে কতগুলি কমপ্লিট ওয়েভ ক্রিয়েট হচ্ছে, এটা কিসের মেজারমেন্ট? দিস ইজ আ মেজারমেন্ট অফ ফ্রিকোয়েন্সি। তো ফ্রিকোয়েন্সি যদি বেশি হয় পার সেকেন্ডে বেশি করে ওয়েভ ক্রিয়েট হবে, ফ্রিকোয়েন্সি যদি কম হয় তো তাহলে পার সেকেন্ডে কম করে ওয়েভ ক্রিয়েট হবে। বুঝছো? এই যে দেখো ফ্রিকোয়েন্সি কমাই দেই, এখন দেখো
প্রতিটা ড্রপের মধ্যে কত লম্বা সময় লাগতেছে। তো তাহলে কি ফ্রিকোয়েন্সি যখন কমে যাচ্ছে তখন the time taken to create one complete wave এটা কি হচ্ছে, বেড়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারলা? তো এখন এই যে একটা কথা বললাম যে টাইম টেকেন টু ক্রিয়েট ওয়ান কমপ্লিট ওয়েভ, এটার নাম কি? এটা কিসের ডেফিনেশন? Sir, frequency. না না, ফ্রিকোয়েন্সি ডেফিনেশন হলো নাম্বার অফ কমপ্লিট ওয়েভস পার সেকেন্ড। Wavelength হবে ভাইয়া। টাইম টেকেন ফর ওয়ান কমপ্লিট ওয়েভ, এটার নাম কি? Time period. Time টাইম period. পিরিয়ড। ওইটাই। তো তাহলে টাইম পিরিয়ডের ডেফিনেশনটা কি ছিল? টাইম পিরিয়ড ইজ দ্য টাইম টেকেন ফর ওয়ান কমপ্লিট ওয়েভ। Wait, wave. আর ফ্রিকোয়েন্সিটা কি ছিল? নাম্বার অফ কমপ্লিট ওয়েভস পার সেকেন্ড। Per অলরাইট, second. সো এই ডেফিনেশনস গুলি কিন্তু মাথায় রাখা লাগবে, ডেফিনেশনস গুলি মিক্স আপ করে ফেললে হবে না। ওকে, তো আমরা ডেফিনেশনস গুলি একটু ডিসকাস করলাম। এন্ড টাইম পিরিয়ড এন্ড ফ্রিকোয়েন্সির মধ্যে একটা কানেকশন আছে, রাইট? টাইম পিরিয়ড এন্ড ফ্রিকোয়েন্সির কানেকশনটা কি? Time period is equal to 1 by frequency or frequency is equal to 1 by time period, যেটাই বলো, তাই না? এই কানেকশন নিয়েও তো আমরা ডিসকাস করেছি লেকচারে। Yes, sir. Okay, so these are the terminologies that we had to know. তো এখন এখানে আবার নোটপ্যাডে ফেরত আসি, লেটস সি। আচ্ছা, সো আমরা যে ডেফিনেশনস গুলি দেখলাম এখন একটু নোট ডাউন করি। ইকুইলিব্রিয়াম থেকে ম্যাক্সিমাম উপরে আর ইকুইলিব্রিয়াম থেকে ম্যাক্সিমাম নিচে, এগুলিকে কি ডাকি? অ্যামপ্লিটিউড। এটাও কি অ্যামপ্লিটিউড? এটাও কি অ্যামপ্লিটিউড? এটাও কি হবে? অ্যামপ্লিটিউড। সো ইউ গেট দ্য আইডিয়া যে অ্যামপ্লিটিউড কি জিনিস। ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন থেকে ম্যাক্সিমাম উপরে বা ম্যাক্সিমাম নিচে যত ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে ওটাকে আমরা কি বলবো? অ্যামপ্লিটিউড বলবো। এন্ড এই যে একটা ক্রেস্ট, এটা আরেকটা ক্রেস্ট, সো পাশাপাশি দুইটা ক্রেস্টের মধ্যে এটা কি দেখো তো, এক্স অ্যাক্সিসে এখানে কি টাইম নাকি ডিসটেন্স? ফার্স্ট এরটায় এই প্রথম গ্রাফটায় আমাদের এক্স অ্যাক্সিসে কি টাইম পাচ্ছি নাকি ডিসটেন্স পাচ্ছি ফাইজা? Time. টাইম। তো তাহলে একটা ক্রেস্ট থেকে আরেকটা ক্রেস্ট, এখানে কয়টা ওয়েভ ক্রিয়েট হয়েছে? একটা ওয়েভ। আর এই একটা ওয়েভ ক্রিয়েট হতে যতটুকু সময় লাগে এটাকে আমরা কি নাম দিয়েছি? Time period. টাইম পিরিয়ড। সো দিস ইজ হোয়াট, ক্রেস্ট টু ক্রেস্ট যে টাইমটা দরকার হয়েছে ক্রিয়েট হওয়ার জন্য, দিস ইজ কল্ড টাইম পিরিয়ড। একটা ব্যাপার এখানে মধ্যে দেখো, এখন হোয়াট এভার দিস ওয়ান, এখানেও একটা ক্রেস্ট থেকে আরেকটা ক্রেস্ট। সো এই গ্রাফ থেকে কি পাবো দেখো তো, এক্স অ্যাক্সিসে আমাদের কি এখানে কি টাইম নাকি ডিসটেন্স? এক্স অ্যাক্সিসে। Distance. সো তাহলে হোয়াট উইল উই গেট ফ্রম হিয়ার, যে একটা ক্রেস্ট থেকে আরেকটা ক্রেস্ট, সো তাদের মধ্যে ডিসটেন্স থেকে আমরা কি পাবো? যে একটা কমপ্লিট ওয়েভের লেন্থ, এটার নাম কি? ওয়েভলেন্থ নাকি? সো তাহলে আমরা কোন গ্রাফ থেকে টাইম পিরিয়ড পাবো এন্ড কোন গ্রাফ থেকে ওয়েভলেন্থ পাবো, এটা কি বুঝতে পারলা কেন আমরা দুইটা গ্রাফ ড্র করেছি? এখানে মধ্যে খেয়াল করো, যখন নাকি তোমার গ্রাফ থাকবে ডিসপ্লেসমেন্ট ভার্সেস টাইম গ্রাফ, তখন তোমার কি দিবে? একটা ক্রেস্ট থেকে আরেকটা ক্রেস্টের যে টাইমের সেপারেশন দিবে, ওখান থেকে কি পাবো? টাইম পিরিয়ড। কিন্তু এক্স অ্যাক্সিসে যদি তোমার কি থাকে ফাইজা? এক্স অ্যাক্সিসে যদি ডিসটেন্স থাকে, তো তার মানে কি তুমি একটা ক্রেস্ট থেকে আরেকটা ক্রেস্টের সেপারেশন থেকে হোয়াট ইউ উইল গেট? টাইম পিরিয়ড পাবা নাকি ওয়েভলেন্থ পাবা? এক্স অ্যাক্সিসে যদি ডিসটেন্স থাকে তো তাহলে হবে ওয়েভলেন্থ, আর এক্স অ্যাক্সিসে যদি টাইম থাকে তো তাহলে কি পাবো? টাইম পিরিয়ড পাবো। ব্যাপারটা কি সবার কাছে ক্লিয়ার হয়েছে? ফারাবি বুঝতে পারলা কি বললাম? Yes, sir. সো এই ব্যাপারটা সবাই একটু খেয়াল রাখবে, এটা তোমাদের এ লেভেলসেও কাজে লাগবে সামনে। ওকে, তো এখানে আমাদের ব্যাপারটা কি, এক্স অ্যাক্সিসে যখন টাইম, তখন আমরা গ্রাফ থেকে পাবো টাইম পিরিয়ড,
there is no way to determine wavelength যদি x axis এ টাইম দেওয়া থাকে আর x axis এ যদি দেওয়া থাকে ডিসটেন্স তো তাহলে এই গ্রাফ থেকে আমরা কি পাবো ওয়েভলেন্থ এর ভ্যালুটা পাবো অলরাইট তো এই ব্যাপারগুলি আমাদের মাথায় রাখা লাগবে দেন ফ্রিকোয়েন্সি ডেফিনিশন কি নাম্বার অফ কমপ্লিট ওয়েভস ক্রিয়েটেড পার সেকেন্ড তাই তো frequency definition holo number of complete waves created per second and what is the connection between frequency and time period F is equals to I, I think. connection between frequency and time period ki jinish frequency is equal to 1 by time period all right তাহলে এটা হলো আরেকটা ব্যাপার ঠিক আছে সো আমাদের টার্মিনোলজি গুলি গেল ডেফিনেশনস অফ ওয়েভস টাইপস অফ ওয়েভস এগুলি জিনিস গেল নাও হোয়াট উই হ্যাভ লেফট দ্য প্রপার্টিজ অফ ওয়েভস ওয়েভস এর প্রপার্টি গুলি কি ওয়েভ কি করতে পারে রিফ্লেকশন রিফ্র্যাকশন আরো একটা টার্ম আছে ডিফ্র্যাকশন করতে পারে সে কিন্তু ডিফ্র্যাকশন টপিকটা তোমাদের আগের সিলেবাসে ছিল নতুন সিলেবাস থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছে ওটা এ লেভেলসে তোমরা পাবা আগে ও লেভেলসে পড়ানো হতো ঠিক আছে তো আমরা যেই দুইটা প্রপার্টি অফ ওয়েভ নিয়ে ডিল করব ও দুটো কি জিনিস রিফ্লেকশন এন্ড রিফ্র্যাকশন রিফ্লেকশন কি জিনিস দিস ইজ দ্য বাউন্সিং অফ a wave from a reflecting surface যে কোন একটা সারফেসে ওয়েভ যে হিট করলো দেন ওটা কি করবে রিফ্লেক্ট করে ফেরত আসবে বা বাউন্স ব্যাক করবে বেসিক্যালি So this is the general idea. So suppose this is the surface. এখন তোমাদেরকে চ্যাপ্টার 2 এর ওখানে নরমাল রিঅ্যাকশন ফোর্স এর কথা বলা হয়েছিল তাই না নরমাল রিঅ্যাকশন ফোর্স কথাটার মধ্যে নরমাল ওয়ার্ডটা কি মিন করতো আর দি নরমাল মিন্স পারপেন্ডিকুলার তাই না Yes, sir. আচ্ছা তোমরা কি ম্যাথস বি তো করতেছো রাইট ম্যাথস বি পিওর ম্যাথস এগুলি ক্লাস করতেছো না তোমরা কি এখনো কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি চ্যাপ্টারটা করেছো কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি চ্যাপ্টারটা পেলে ওখানে মধ্যে ওই নরমাল টার্মটা পাবা যে নরমাল মিন্স আ পারপেন্ডিকুলার লাইন অলরাইট সো তাহলে এই যে আমাদের সারফেসটা হলো হরাইজন্টাল সো তাহলে তার জন্য নরমাল লাইনটা দেখতে কেমন হবে একটা হরাইজন্টাল লাইনের পারপেন্ডিকুলার লাইন দেখতে কি ভার্টিক্যাল একটা লাইন হবে না তো এই যে আমি যে ব্রোকেন লাইনটা ড্র করলাম এটা কি দিস ইজ দ্য নরমাল লাইন কি হয় এখানে মধ্যে দেখো a wave is coming তো ওয়েভটা সারফেসে এখানে হিট করলো তো যেই রেটা কি করতেছে the ray that is coming towards the surface এটাকে কি বলা হয় this is called the incident ray তাই না সাজিদ the ray that is coming towards the surface এটাকে বলা হয় কি incident ray and the ray that will go away from the surface এটাকে কি বলা হবে reflected ray তাই তো the ray that will go away from the surface this will be called what this will be called the reflected ray and blue color দিয়ে যে broken লাইনটা ড্র করেছে এটা কি রিপ্রেজেন্ট করে this is the normal line all right এখন আমাদের দুটো টার্ম আছে কি কি angle of incidence angle of reflection angle of incidence টা কোনটা ফাইজা ইনসিডেন্ট রে নরমাল লাইনের সাথে যে অ্যাঙ্গেলটা ক্রিয়েট করবে ওটাকে আমরা কি বলবো ইনসিডেন্ট রে নরমাল লাইনের সাথে যে অ্যাঙ্গেলটা ক্রিয়েট করে দিস উইল বি কল্ড অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স এন্ড রিফ্লেক্টেড রে নরমাল লাইনের সাথে যে অ্যাঙ্গেলটা ক্রিয়েট করবে তাকে আমরা কি বলবো অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশন রাইট এইগুলি ব্যাপার কিন্তু সবার মাথায় রাখা লাগবে যে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স কোনটা অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশন কোনটা ইনসিডেন্ট রে কোনটা রিফ্লেক্টেড রে কোনটা অলরাইট এন্ড নরমাল লাইন একদম সবচেয়ে সুন্দর করে ড্র করতে হয় নরমাল লাইনটা যদি বাঁকা হয় তো তখন কিন্তু ডায়াগ্রামটা ভুল যাবে অলরাইট
সো অলওয়েজ কিপ ইট ইন মাইন্ড যে আমাদের নরমাল লাইনটা কি হবে, রিফ্লেক্টিং সারফেসের পারপেন্ডিকুলার, মানে রিফ্লেক্টিং সারফেসের সাথে অলওয়েজ কি করবে, 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করবে। তো রিফ্লেকশনের যে ডায়াগ্রামটা ড্র করলাম এখানের মধ্যে দেখো, আই ট্রাইড টু, পুরোপুরি হয় নাই, বাট I tried to keep the angle of incidence and angle of reflection equal. কেন? Because this is the law. All right. যে আমাদের law of reflection কি বলে? Law of reflection বলে যে angle of incidence and angle of reflection কি হবে ফারাবি? They will be equal to each other. তাই না? What does the law of ভাইয়া যদি সারফেস যদি স্মুথ না থাকে তাহলে কি মনে করো অ্যাঙ্গেল কি ডিফারেন্ট হতে পারে? হ্যাঁ, তোমার এই যে সারফেস যদি স্মুথ না থাকে, এরকম সারফেস হইলো, তো এখন এখানে এসে যদি হিট করে, তো এই যে সারফেসটা, এই সারফেসের নরমাল কিন্তু এইটা, প্রত্যেকটা যেই পয়েন্টে এসে হিট করতেছে ওই সারফেসের জন্য তুমি আলাদা করে কি করবা, নরমাল আঁকবা, দেন দেখবা যে অলওয়েজ দ্য অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স এন্ড অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশন উইল রিমেইন দ্য সেম। বুঝতে পারছো? সারফেস এরকম ইরেগুলার হলে যে স্ক্যাটারিং হয়, যে লাইটটা যে ছড়ায় যায়, দ্যাটস বিকজ প্রতিটা পয়েন্টে পয়েন্টে নরমাল পয়েন্ট হলো আলাদা বা নরমাল লাইন হলো আলাদা। বুঝতে পারছো? জি স্যার। ওকে, সো ল অফ রিফ্লেকশনটা কি বলে? অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স is equal to angle of reflection. All right, so তাহলে এই জিনিসটা হলো আমাদের reflection related discussion. Now what about refraction? Refraction এর এখানে আমাদের কি হয়? Refraction যদি তুমি strictly define করতে চাও, this is actually what? This is the bending of light or bending of a wave when it moves from one medium to another. So basically, it is the bending of wave when it moves from one medium to another. এখন বেন্ডিংটা কেমন হয়? Sometimes the bending is towards the normal and sometimes the bending is away from the normal. কখন towards the normal হয়, কখন away from the normal হয়, এই জিনিসগুলো কিন্তু তোমাদের নোটসে ডিসকাস করা হয়েছে, তাই না? কি হয়? Let's draw two diagrams. First this glass medium থেকে air medium or air medium থেকে glass medium, যেটাই ড্র করতে চাও। তো গ্লাস মিডিয়ামে থেকে যখন নাকি এয়ার মিডিয়ামে যেতে নিবে, what will happen? The ray will bend where? It will bend away from the normal. All right, so glass মানে কি? Sorry, glass মানে হলো more dense. More dense হলো low velocity, যে ডেনসিটি বেশি মানে কি তার মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে মুভ করবে। And what about air? Air এর ডেনসিটি হলো কম, তাহলে এটা হলো less dense। তো যার ডেনসিটি কম তার মধ্যে দিয়ে কি করবে, তাড়াতাড়ি মুভ করতে পারবে, হাই ভেলোসিটি। তো এখন what is happening? More dense medium থেকে less dense medium-এ গেলে the ray is bending where? নরমাল লাইন থেকে কাছে আসছে আর দূরে চলে যাচ্ছে। ফাইজা, কাছে আসছে। কাছে আসলো। নরমাল লাইন কোনটা? আমাদের ব্রোকেন লাইনটা না? Yeah, it comes near to the broken line. ব্রোকেন লাইনের কাছে আসছে। দেখো তো অ্যারোটা কোন দিকে?
আমরা এয়ার টু গ্লাস বলছি না গ্লাস টু এয়ার। অ্যারোটা দেখো কোন মিডিয়াম থেকে কোন মিডিয়ামে যাচ্ছে, নিচে যাচ্ছে ওয়েভটা, তো তার মানে গ্লাস থেকে এয়ারে যাচ্ছে। হ্যাঁ, ওকে, সো তাহলে এখানে কি করছে, কাছে আসছে আর দূরে চলে যাচ্ছে। দূরে চলে যাচ্ছে। তাহলে এখানের জন্য ওকে, ইনসিডেন্ট ইনসিডেন্ট ওয়েটা নরমালের সাথে যে অ্যাঙ্গেলটা ক্রিয়েট করে তাকে আমরা কি বলবো, অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স। আর এটাকে আমরা কি বলবো, রিফ্র্যাক্টেড রে, রাইট? তো রিফ্র্যাক্টেড রেটা নরমালের সাথে কি করছে? এটা আমি কি কোনো মানে রে রিফ্লেক্ট করে না? বুঝি নাই। এটা আমি কি কোনো মনে করেন রিফ্লেক্ট করে না, রিফ্লেক্ট করে না রে? হ্যাঁ হ্যাঁ, রিফ্লেক্ট করে, হালকা পার্শিয়াল একটা রিফ্লেকশন হয়। এন্ড মাঝে মাঝে এমন একটা ব্যাপার হয় যে কোনো রিফ্র্যাকশনই হবে না, পুরাটাই রিফ্লেক্ট করে ফেরত চলে আসে। এই ব্যাপারে আমরা চ্যাপ্টার 12 এ দেখবো যে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন বলতে একটা ব্যাপার হয়, বুঝছো? তো এটা আমরা লাইট ওয়েভস চ্যাপ্টারে চ্যাপ্টার 12 এ ডিটেইলে পড়ালেখা করবো, ঠিক আছে সাজেদ? আচ্ছা, Okay. So তাহলে what is happening over here when the light is going from glass medium to air medium, মানে কি more dense medium to less dense medium, তো তখন the light is going where, or the wave is bending where, it is bending away from the normal. এটা নিয়ে কি কারো কোনো কনফিউশন আছে? আর দি সুমা, বুঝতে পারছো কি বললাম? Yes, ওকে, sir. তো তাহলে এটা ছিল আমাদের মোর ডেন্স থেকে লেস ডেন্সে যাইতে সময় যেখানে কি হয়েছে, away from the normal bending। তো তাহলে লেস ডেন্স থেকে মোর ডেন্সে গেলে কি হবে, টুয়ার্ডস দ্য নরমাল। বুঝাই যাচ্ছে। Let's see. And এই যে কখন টুয়ার্ডস দ্য নরমাল হয় কখন অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য নরমাল হয়, এটার আমাদের কিন্তু একটা রিজনিং আছে। আচ্ছা, এই মিটিং এর টাইম 1 মিনিটের কম আছে, নেক্সট টাই জয়েন করো, ওখানে কন্টিনিউ করছি। ওকে, সো এখন এখানের মধ্যে কাজটা কি, যে যখন নাকি লাইটটা কি করবে, এয়ার মিডিয়াম থেকে গ্লাস মিডিয়ামে যাবে, অর ফর এনি লেস ডেন্স মিডিয়াম টু মোর ডেন্স মিডিয়াম যাবে, তো তখন হোয়াট উইল দ্য ওয়েভ ডু, ইট উইল বেন্ড টুয়ার্ডস দ্য নরমাল। অলরাইট, this is the angle of incidence, this is the angle of refraction, ঠিক আছে? তো এই ব্যাপারগুলি তোমাদের ভিডিওতে কিন্তু ডিটেলসে ডিসকাস করা হয়েছে, তো মনে হয় না কারো কোনো রকমের প্রবলেম থাকার কথা বুঝতে। বাট স্টিল কারো যদি কোনো কনফিউশন থেকে থাকে দেন বলতে পারো, দেন ওটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করব। রিফ্লেকশন এন্ড রিফ্র্যাকশন, এগুলি নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন আছে?
ওকে, সো কারো যদি কোনো কনফিউশন না থাকে তো তাহলে পরে দ্যাটস ভেরি গুড। নাও দ্যাট উই হ্যাভ covered reflection and refraction, the only thing we are left with in this chapter is Doppler effect. Doppler effect জিনিসটা কি? Doppler effect এর ব্যাপারটা হলো কোনো একটা ওয়েভের সোর্স এন্ড ওই ওয়েভটাকে যে নাকি রিসিভ করবে, মানে রিসিভার এন্ড সোর্স অফ আ ওয়েভ, তাদের মধ্যে যদি কি থাকে, একটা রিলেটিভ মুভমেন্ট থাকে। রিলেটিভ মুভমেন্ট এজ একটা স্টেশনারি আরেকটা মুভ করছে, আর আরেকজন স্টেশনারি আরেকজন মুভ করতেছে, যেটাই হোক। সো হোয়াট হ্যাপেন্স, দেয়ার ইজ অ্যান অ্যাপারেন্ট চেঞ্জ ইন ফ্রিকোয়েন্সি এন্ড ওয়েভলেন্থ অফ দ্য ওয়েভ। তো এটাকে এর জন্য আমরা কি বলি? দিস ইজ কল্ড ডপলার ইফেক্ট। অলরাইট, তো ডপলার ইফেক্টের ব্যাপারটা কেমন? ডপলার ইফেক্টের ব্যাপারটা হলো এরকম যে যখন নাকি সোর্স এন্ড অবজারভার দুজনের কাছাকাছি আসে, তো তখন কি হয়? ফ্রিকোয়েন্সি বেড়ে যায়, ওয়েভলেন্থ কমে যায়। অলরাইট, এই জিনিসটাকে আমরা কি বলি? মনে করো কোন একটা অ্যাম্বুলেন্স, ঠিক আছে, কোন একটা অ্যাম্বুলেন্স যদি সাইরেন বাজাতে বাজাতে তোমার কাছে আসে, সো হোয়াট ইউ উইল সি, হোয়াট ইউ উইল অ্যাকচুয়ালি হিয়ার, যে অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেনের পিচটা অর ফ্রিকোয়েন্সিটা তোমার কানে বেশি করে লাগে যখন তোমার কাছে আসে, এন্ড যখন তোমার কাছ থেকে আস্তে আস্তে দূরে চলে যায় তখন কি হবে? যখন তোমার কাছ থেকে আস্তে আস্তে দূরে চলে যাবে তত কি হবে? তার ফ্রিকোয়েন্সিটা কমে যাবে। অলরাইট, তাহলে ও আচ্ছা, একটা জিনিস অ্যাকচুয়ালি এখানে মিস আউট করেছি, দ্যাট ইজ দ্য স্পিড অফ আ ওয়েভ। একটা ওয়েভের স্পিডের ফর্মুলা কি? স্পিড অফ আ ওয়েভ ইজ ইকুয়াল টু ফ্রিকোয়েন্সি টাইমস ওয়েভলেন্থ। অলরাইট, তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি এন্ড ওয়েভলেন্থের প্রোডাক্ট কি দেয় আমাদেরকে? যে একটা ওয়েভ কত ভেলোসিটিতে আর কত স্পিডে মুভ করবে ওই জিনিসটা দেয়। ঠিক আছে, তো তাহলে এই ব্যাপারটা মাথায় রাখা লাগবে কি, ভেলোসিটি অর স্পিড অফ আ ওয়েভ এটার ফর্মুলা, বিকজ এই ফর্মুলা দিয়ে আমাদের অনেক ম্যাথ করা লাগবে, অনেক অনেক ম্যাথ আসবে ওয়েভের স্পিড রিলেটেড, তো ওগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো। সো আমরা ডপলার ইফেক্ট নিয়ে কথা বলছিলাম, কি জিনিস? ইট ইজ দ্য change in frequency and wavelength of a wave when there is a relative movement or relative motion between the source and observer. All right, তো তাহলে এই ব্যাপারটা মাথায় রাখবা। তো যখন নাকি ফ্রিকোয়েন্সি ইনক্রিজ করে, when source and observer move towards, তখন কি হয়? ফ্রিকোয়েন্সি বেড়ে যায়, ওয়েভলেন্থ কমে যায়। এই শিফটটাকে আমরা কি নাম দিয়েছি? ব্লু শিফট, রাইট? ব্লু শিফট কখন হয়? when the source and the observer of the wave move towards each other, so তখন ফ্রিকোয়েন্সি বেড়ে যায়, ওয়েভলেন্থ কমে যায়। and what happens when they move away from each other, Faiza? তখন উল্টা জিনিসটা হবে না? আর দি কি হবে? ফ্রিকোয়েন্সি কমে যাবে, ওয়েভলেন্থ বেড়ে যাবে, রাইট? Yes. তো এটাকে আমরা কি শিফট বলেছিলাম? Redshift. রেড শিফট। So these are all the things that we had to discuss in chapter 10. তো চ্যাপ্টার 10 নিয়ে কি আর কারো কোনো কনফিউশন আছে? No, sir. অলরাইট, সো তাহলে চ্যাপ্টার 10 নিয়ে যদি কারো কোনো কনফিউশন না থাকে, দ্যাটস ভেরি গুড। এন্ড ইন দ্য নেক্সট উইক তোমাদেরকে যেমন ভিডিওস দিয়ে দেওয়া হয়, ভিডিওস গুলি তো দিয়ে দেওয়া হবেই, বাট
we will also do live classes, but live class আমরা lecture class করব না. What we will do booklet solving. All right. So next week Saturday থেকে আমাদের booklet solving class start. All right. So তাহলে এই স্যাটারডের আগে সবাই বুকলেটটা কালেক্ট করে ফেলবা যদি এখনো না করে থাকো। এই স্যাটারডেতে আমি চ্যাপ্টার 1 এর কোশ্চেন পেপার সলভিং করানো শুরু করব, ঠিক আছে? স্যার হ্যাঁ, স্যার আমার কাছে চ্যাপ্টার 1 থেকে চ্যাপ্টার 6 এর কোনো ভিডিও বা লেকচার নাই স্যার। আমি চ্যাপ্টার 7 থেকে পেয়েছি। তো আমি যদি ভিডিওগুলো দেখতে পারতাম তাহলে ভালো হতো স্যার। ভিডিওগুলি তো সবগুলি গ্রুপে দেওয়া, আর তোমাকে প্রিভিয়াস ব্যাচের লেকচারস গুলি যে তুমি তো চ্যাপ্টার কি বলে ইলেকট্রিসিটি থেকে পেয়েছো, ইয়েস, বাট তোমার চ্যাপ্টার 1 থেকে চ্যাপ্টার 5 সবকিছুই তোমার গ্রুপের মধ্যে দেওয়া আছে, ঠিক আছে? এখান থেকে প্রত্যেকটাই তুমি পাবা, রাইট? সো ওখানে থেকে দেখে নিতে পারবা। এন্ড বাকি কোনো সমস্যা থাকলে বুকলেট সলভিং ক্লাসেও শিখে যাবা। যখন সলভ করবো এক্সপ্লেনেশন দেবো তখন আস্তে আস্তে বুঝতে পারবা। এন্ড নিজে ভিডিওস গুলো দেখলে তো আরো ক্লিয়ার হবে, ঠিক আছে? ওকে, সো সবাই এই স্যাটারডের আগে বুকলেট কালেক্ট করে রাখবা, সো দ্যাট স্যাটারডে এন্ড মানডে বুকলেট সলভিং ক্লাসগুলিতে ফলো করতে পারো, ঠিক আছে? তো আজকের ক্লাস আমাদের এইটুকুই। আল্লাহ হাফেজ।